टमाटो गछ जदि गड़िकी तो यही आपण मैंने टमाटो गछ गड़ी पड़ी मोर तो ये कटि जाए ये डाल भांगी जाए तो पोक मारी दिए ना भांगी जाए किसी पोक मार दिए बेस बढ़ो से उपरू बांधापी पड़ो गछ ना गड़ी पड़ो तो अधिक लंबा भी हेल्ले भल। जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स आज आपण मानू मु टमाटो चाष विषय कहमी टमाटो चाष आपण मैंने केमती रक्षणाबेक्षण करेंगे आउ रोग पोक लगुच बहुत तो ताकू केमती रक्षा करेंगे तो ता विषय आज भिडियोटी आमर आज हम तो आज आपण मैंने फुल देखु आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब करी निहाती चाहतु। तो फास्ट आपण मैंने देखुए मो पछरे किसी टमाटो गछ मोर अच्छी तो बहुत सारा गछ अच्छी देखिपे तो मोर बहुत सुंदर होती आउ रोग पोक भी लगी तो मु कौन करी आपण मानक निहाती मुझे कहबी। तो फास्ट आगे आपण मैंने देखी नियंतु कि मोर टमाटो गछ साइज होवे किसी कसी भी हो सारा ना तो ये देखिपे ये किसी कसी होती किसी कसी हो सारा भल कसी पड़ी आ गोटे गचरे देखिपे पूरा माने भरपूर जी टमाटो हवा कथा पूरा हो सारी। तो पाखक आपण मानक देखी दूची तो ये देखु कि टमाटो पूरा अगरू पूरा देखिपे तल जाए हो। तो आपण मानक जिते सब कहे तो टमाटो चाष जो करुँच तो टमाटो गछ लगाऊँ तो तलू किसी जे ब्रांच तार बाहरी सब ये तले किसी पड़ी आउ कि छुटिया छुटिया तलू जेटा थाए ताकू सदाबले सफा करदे जो छोट फूल फूल फुटी न तो आगुरी छुटिया छुटिया तलू बाहरी डाल तो से डाल गुड़ा सब कटिंग करदे काटिदेले तो भल टमाटो गछ रहा रोग लगे भल सुंदर भी टमाटो हम बड़ साइज हम। तो आपण मैंने जदि टमाटो चाष करुँच तो निहाती जानी तो कौ भाया रोग लगे तो आपण मैंने रोग आगे लगे पत्र पोड़ा रोग बेसी टाइम लगे पत्र जे भली ये देखिपे ये केमती है पत्र ये देखिपे ये पोक सब चरी जाइए ये किसी जदि आपको सार न मारा ये खराब हो आपको जदि सार आपण मैंने मारे ये गछ ठीक रोग लगे। टमाटो चाष कर तले पड़ जाऊ तो टमाटो गछ तो ताकू आपण मैंने किभली उठेबे तो फास्ट आपण मैंने बांधीदेवे दुई साइड रे बांधी सारा पर देखिपे मोर किसी गड़ी पड़ी गछटा ए डालटा गड़ी पड़ी तो न बांधिले ये टमाटो तले पड़ो तो टमाटो पड़ी खराब सब दौड़ी कि बांधाई आ सब टमाटो गछ को टेकिकी रखाई यही आपण मैंने टेकिकी रखु आउ जो सार जो टाइम पत्र पोड़ा रोग हो कि माने आपण मैंने देखिपे ये जो टमाटो गछ जदि गड़िकी तो यही आपण मैंने ये टमाटो गछ गड़ी पड़ी मोर तो ये कटि जाए ये डाल भांगी जाए तो पोक मारी दिए ना भांगी जाए किसी पोक मार दिए बेसी टाइम तो तापाई भी सार अच्छी तो सीटा पकई पारे आपण मैंने यही आपण मैंने जदि सार पकईकी ठीक ठाक टमाटो चाष कर तो टमाटो बहुत सुंदर आपण मानकर हम आउ माने से माने किसी टेंशन नहीं आउ माने लाभ ही पाइबे आउ खेती आप भावेनि खेती हे बोली। तो मोर जमती ये अलप सलप कर तो बहुत सुंदर मोर हो बहुत सारा टमाटो भी बहुत सुंदर हो टमाटो देखिए आपण माने पाखरे टिके ये साइड रे किसी अच्छी तो देखिपे ये साइड रे किसी अच्छी देखिपे पूरा केमती झांकुलिया झांकुलिया हो तो बहुत सुंदर हो सदाबले कही देखिपे तलू काटा मोर किसी ब्रांच काटी दिया डाल तो टमाटो भल रहा बड़ बड़ साइज हम। तो देखिपे टमाटो केमी देखिपे सब गचरे देखिपे सब गछ साइज माने सब गचरे सब टमाटो आराम से भल हो किसी फूल देखिपे कसी कि आसी फूल कसी तो बहुत सारा फूल कसी भी हो तो देखिपे पूरा ऊपर को टमाटो आपण मैंने भावुए माने तले काटिदेले आउ बांधीदेले कौन हुए तो यहाँ बांधीदेले आपण माने टमाटो पड़ोनी आउ भल टमाटो हम आउ देखिपे ये टमाटो जब तले पड़ी रही था तो ये पचार बहुत संभावना अच्छे मैंने पचिज शीघ्र जदि आपण मैंने बांधिकी रखुंट आउ पचब ना बिलाती आ बहुत माने ठीक ठाक रोग भी लगे आपको ठीक मार्केट में बिक्री करें चाहिदा हम जो तले पड़ा पोक लगे टमाटो पचब। तो आपण मैंने देखिए आ गए जो टमाटो हो जाए आपण मानकर टमाटो बड़ साइज हो जाए तो टमाटो किसी गड़ी पड़े तलू को पड़ जाए माने डाल भांगिकी तलू को पड़ जाए ये जदि आपण मैंने बांधीदेवे सब मैंने आपण मैंने तलू बांधीदेले ऊपर को जो टमाटो हो ये बाहरी हो गछटा बाहरी हो गले तो डाल भांगी जबार संभावना अच्छी मोर भी एमती तो से सेकेंड दौड़ी आम बांधा सब गछ को
ଦେଖିବା ତ ସବୁ ଡାଳକୁ ମାନେ ଟେକିକି ରଖିବା ପାଇଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖାହେଇଛି, ଯେମିତି ଆଉ ଟମାଟୋ ହେଲେ ବି ୱେଟ୍ ତାର ହେଇଗଲେ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ବାନ୍ଧିବେ ତ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବି କିଭଳି ମୋର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଳ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଟମାଟୋ ବି ଖରାପ ହେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ୱେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ୱେଟ୍ ହେଲାରୁ ଇଏ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି, ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଟେକିକି ଆରାମସେ ରଖିଦେବେ, ବାନ୍ଧିଦେବେ ଦୌଡ଼ିରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ, ତ ଡାଳ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ଟମାଟୋ ବି ଠିକ୍ ରହିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟଟା ଅଛି ତ ସେଠି ତା ଉପରେ ଡେରି ଦେଇଛି, ଯେମିତି କିଛି ଖରାପ ହେବନି। ତ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗଛ ଟେକିଦେବେ, ଟେକିଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ଭଳିଆ ହେବ, ଆଉ ଖରାପ ହେବନି ଟମାଟୋ। ଆଉ କିଛି ରୋଗ ବି ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ସାର ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ଔଷଧ ଆସୁଛି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ସାରକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ସାର ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଏବେ ଯେ, ତ ଟମାଟୋ ଫୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସାର ଲାଗୁଛି, ଡିଏପି, ୟୁରିଆ ଦେବେନି, ଡିଏପି ଦେବେ ଆଉ ପଟାସ୍ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଚେର ବି ଖରାପ ହୁଏ। ତ ଚେର ଖରାପ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଟମାଟୋ ଠିକ୍ ହେବନି। ତ ଯେତେ ତା ଚେର ଠିକ୍ ରହିବ, ଟମାଟୋ ଭଲ ଟମାଟୋ ହେବ, ଆଉ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋ ହେବ। ଯଦି ରୋଗ ଲାଗିଲେ ତା ଟମାଟୋ ବି ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗଛ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବ, ଆଉ ବେଶୀ ଟମାଟୋ ଆପଣ ଅମଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ମୁଁ କୁହେ, ତ ଗଛକୁ ସଦାବେଳେ ଭଲ କି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିକି ତାକୁ ରଖିବେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଭ ବି ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ଟେକି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବି ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ସବୁ ଗଛ ମୋର ଟେକିକି ରହିଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଳିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, ତ ଆଗ ବି ମୁଁ କେମିତି ଛୋଟରୁ ତାକୁ ବଡ଼ କଲି, ଆଉ କେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଆଣିଲି, କେଉଁ ଟମାଟୋ ଗଛ ଆଣିଥିଲି, କେଉଁ ମଞ୍ଜି ପକାଇଥିଲି କି ଗଛ ଆଣିଥିଲି, ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇକି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଆଗକୁ ଅଛି। ଟମାଟୋ ଗଛ ମୋର ଯେବେଠୁ ଲଗେଇଲିଣି, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ପାଇବେ। ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୋର ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏ ଗଛ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ଆକୁ ବି ଏମିତି ବାନ୍ଧିଦେବେ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ଦୌଡ଼ିରେ, ଏ ଦୌଡ଼ିକି ସେଠିକି, ଇଏ ବି ଟମାଟୋ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଇଏ ବି ଗଡ଼ିବ। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛ ହେଇଯାଇଛି, ତ ୟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରତେ ପଡ଼ିବ, ବାନ୍ଧିତେ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ସେ ବଢ଼ିବ ସେତେ ଉପରକୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଗଛ ନହେଲେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ବି ହେଲେ ଭଲ ନିଏ, ତ ତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ୟୁରିଆ ଦେଉଛନ୍ତି କମ୍ ଦେବେ, ୟୁରିଆ ବେଶୀ ଦେବେନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଛି, ସଦାବେଳେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ, ଆଉ ଟମାଟୋ କିଛି ଖରାପ ହେବନି। ଇଏ କିଛି ଢଳେଇ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଟାଇଟ୍ କରାଯିବ ଆଉ ଥରେ। ଯଦି ଟାଇଟ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ହେବ, ମାନେ ଏଇଟା କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଛି, ଟିକେ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ତ ଇଏ ତଳକୁ ନଇଯିବ, ଆଉ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ଟେକିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଟମାଟୋ ହେଇଯାଉ ତାକୁ ମୁଁ ଟେକିଦେବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତାପରେ ୟୁରିଆ ସାର ତ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ୟୁରିଆ ଯଦି ଦେବେ ଫାଷ୍ଟ ଦେବେ ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଗଛ ଲଗେଇବା 15 ଦିନ ପରେ ଗଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କ'ଣ କରିବେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରଖିବେ। ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ହାତକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହାତେ ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଯେମିତି 1.5 ହାତ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ରଖିଛି, 1.5 ହାତ ପରେ ମୁଁ ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି 1.5 ହାତ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗଛ ଭିଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଫାଙ୍କା ରହିବ, ସାର ଫାର ଦେବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ମାନେ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଟମାଟୋ। ଆଉ ଇଏ ମୋର ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋର ବେଶୀ କିଛି ଯାଇନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋଟାମୋଟି ଯାଇଥିବ 200 ସମଥିଙ୍ଗ ଯାଇଛି, 200 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ମାନେ ସାର ଆଉ ଚାରା ନେଇକି ଯାଇଛି 200 ଟଙ୍କା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଭଲ ଟମାଟୋ ହେଇଛି, ଆଉ ଅମଳ ବି ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା 200 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, 200 ଟଙ୍କାରେ ମୋର କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବାହାରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଦେଖୁଥିବେ ଆଗକୁ, ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିବି, ତ ଦେଖତେ ପାଇବେ ତ କେତେ କିସ ମୋର ଲାଭ ହେଲା 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ସଦାବେଳେ ଟମାଟୋ ଆଉ କମୁନାହିଁ, ରେଟ୍ ତା ସଦାବେଳେ ରହୁଛି। ଆଉ ସେମିତି ନିଜେ ବି ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରିକି ଯଦି ଘରେ ବି ଲଗେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଲଗେଇକି ଚାଷ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଘରେ ବି। ଆଉ ଯଦି ଚାଷ କରିକି ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆରାମସେ ବଡ଼ ଧରଣର ଫାର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟମାଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ, ତ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ଆଉ ସେଇନୁ କ'ଣ 2 ପଇସା ଲାଭ ପାଇବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶାର ବେଶୀ ଚାଷ ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଷ ଟମାଟୋ। ଇଏ ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ ଟମାଟୋ ଦେଉଛି, ତ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖତେ ପଡ଼ିବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ସାର ଟିକେ ପକାଇତେ ପଡ଼ିବ, କେତେବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରତେ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ
ପାଖରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲି ଯଦି ପାଖରେ ଭିଡ଼ିକି ଲଗେଇବେ ତ କ'ଣ ହେବ ନା ତା'ର ଯେମିତି ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ଭିତରକୁ ଖରା ପଶିବନି ତ ଟମାଟୋ ବି ଭଲ ହେବନି ଆଉ ବେଶୀ ଅମ୍ଳ ବାହାରିବନି ତୁମର। ତ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଟିକେ ଦେଢ଼ ହାତର ଗଛ ଛାଡ଼ିକି ଲଗେଇବେ। ଯେମିତି ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ମ ପାଇଁ ବେଶୀ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ଭଲ କଥା ଯେ ଛାଡ଼ିକି ଲଗେଇବେ ଆଉ ଟମାଟୋ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ। ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘର ବିଜନେସ୍ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ନ କରିକି ଆକୁ ଯଦି କରିବେ ଇଏ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମ୍ ଦିନରେ ମାନେ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିବେ କାହିଁକିନା ଇଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି 3 ମାସରେ ହେଉଛି। ଇଏ କିଛି ମୋର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଇଏ ମୋର 2-3 କେତେ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ଇଏ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେବ। କିଛି କିଛି ଟମାଟୋ ବାହାରିବ ତ ଇଏ ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତ କିଭଳି ମୁଁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କଲି ଆଉ କ'ଣ ରୋଗ ଫୋଗ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ବିଲାତି କ'ଣ ହେଲା ଖରାପ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖେଇବି। ତ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଟମାଟୋ କିଛି ବି ଏମିତି ସାଇଜ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ଟମାଟୋ ହେଇଛି ଯେମିତି ରୋଗ ଲାଗିଯାଉଛି ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୁଆଁ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। ତ ୟାକୁ ବି ସାର କିଛି ଲାଗିବ କେମିତି ଟମାଟୋଟା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଡ଼ିଗଲା ରୋଗ ତ ୟାକୁ ବି ସାର ଲାଗିବ। ଏ ସାର ଲଗେଇଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ମାନେ ପକେଇଲେ ଭଲ ମାନେ ଟମାଟୋ ହେବ ଆଉ ଟମାଟୋ ସାଇଜ୍ ବି ଭଲ ବଢ଼ିବ ରୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କହିଛି ସଦାବେଳେ ଖରା ଜାଗାରେ ଲଗେଇବେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୋର ଗଛ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି ତ ଟିକେ ଛାଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦିନ 2ଟା ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଖରା ଆମର ଏଠି ପଡ଼େ। ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଭଳି ମୋ ଟମାଟୋ ଚାଷ ତ ନିହାତି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଏଇ ବିଷୟରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବ। ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।